بحیرہ کیسپین ایک خاموش سمندر لیکن خاموشی سے ایران کی مدد کرنے لگا۔ رشیا کی جانب سے ڈرونز کے پرزہ جات دھڑا دھڑ بحیرہ کیسپین کے ذریعے ایران پہنچنے لگے۔ اس بارے میں عامر رضا سے بات کرتے ہیں۔ عامر بھائی، جنگ بندی برقرار ہے لیکن خاموشی سے ایران اپنی تیاریاں مکمل کر رہا ہے اور رشیا کی جانب سے بحیرہ کیسپین کے ذریعے ڈرونز کے پرزہ جات جو ہے نا وہ ایران پہنچائے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے آپ کی بات سے ہی اختلاف ہے کہ جنگ بندی کی سیز فائر قائم ہے۔ سیز فائر قائم نہیں ہے، سیز فائر ٹوٹ چکا ہے اور ڈرونز اور میزائلز حملے جو ہیں وہ ایک دوسرے کے جہازوں پر ان نون پروجیکٹائل کے نام سے کیے جا رہے ہیں، اور کچھ اس میں تجارتی جہاز بھی جو ہیں مسلسل پیٹ میں آ رہے ہیں۔ پھر متحدہ عرب امارات کی طرف سے کہا گیا کہ ان کی طرف کچھ ڈرونز آئے جن کو انہوں نے انٹرسیپٹ کیا، ایک آدھ بیلسٹک میزائل بھی انہوں نے کہا کہ انٹرسیپٹ کیا۔ پھر کل ہی قطر کے قریب جو ہے، دوحہ کے قریب تقریباً 20-30 ناٹیکل مائل کے اوپر جا کر ایک جہاز کو نشانہ بنایا گیا، آگ لگی اس میں، اور کہا گیا کہ ان نون پروجیکٹائل ہے، کوئی جانتا نہیں ہے یہ کس طرف ہے۔ تو یہ کیسا سیز فائر ہے کہ بلاکیڈ بھی موجود ہے، ناکہ بندی موجود ہے۔ بلاکیڈ امریکہ جو روکا ہوا ہے اس کو بلاکیڈ میں کہہ رہا ہوں، اور ناکہ بندی جو ایران نے کر رکھی ہے۔ پھر ایرانی پارلیمنٹ جو ہے باقاعدہ اس پر قانون سازی بھی کر رہی ہے۔ آپ نے حماس جو ہے اس کو مشتبہ خامنئی ایٹم بم سے تشبیہ دیتے ہیں۔ یہ راستہ بند ہے اور یہ راستہ تجارت کے لیے بھی بند ہے، اور کل سے جو ہے اس پہ تیل کی پرائسز جو ہے اس کو مزید اپ کیا ہے۔ پہلی بات کا میں نے صرف آپ کی بات کا جواب دیا، جو آپ نے سیز فائر کا کہا، سیز فائر نہیں ہے، جنگ ہے، جنگ کی نوعیت ڈفرینٹ ہے۔ سب لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، لیکن اصل میں دونوں طرف جنگ کے لیے جو صورتحال جو موجود ہے، اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی چلی جا رہی ہیں، اور ان میں جب اگر کہا جائے کہ اللہ بھی یہ کہتا ہے کہ اگر ایک راستہ بند ہے تو اگر آپ میری راہ میں ہیں تو میں کئی راستے کھول دیتا ہوں۔ اسی طرح آپ نے حماس ایران کے لیے بند کی گئی تو اللہ پاک نے کیسپین سی والا راستہ، جس میں آپ نے کہا خاموش سمندر ہے، بالکل خاموش سمندر ہے، لیکن اس میں صرف ڈرونز کے پرزے نہیں آ رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈرونز جو نئے ڈرونز ہیں ان میں جیٹ فیول جو ہے وہ ڈلتا ہے۔ یہ اب وہ شاید 136 والا ڈرون نہیں رہا، اب یہ جیٹ فیولز والے ڈرونز ہیں جن کی آواز نہیں ہے، اور یہ بہت تیز رفتاری کے ساتھ سفر کرتے ہیں۔ رشیا اس میں مدد کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کروز اور بلسٹک میزائلز کا جو فیول ہے، لیکوڈ فیول ہے، جو ایک دو قسم کے فیولز استعمال ہوتے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے۔ جو لیکوڈ فیول ہے وہ بھی اسی راستے سے، کیسپین سی کے راستے سے ایک سالڈ فیول استعمال ہوتا ہے، ایک لیکوڈ فیول لیکوڈ استعمال ہوتا ہے۔ یہ لیکوڈ فیول جو ہے یہ ہمیشہ سے رشیا ہی فراہم کرتا رہا ہے، اچھا، یہ آتا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑی بات ہے جس کو ہمیں ہائی لائٹ کرنا چاہیے، یہ ہے کہ پچھلی 40 روزہ جنگ میں جو 28 فروری سے شروع ہوئی تھی، کچھ نیوکلیئر سائٹس کو نقصان پہنچا تھا، اور رشیا نے اپنے جو سائنٹسٹ تھے ان کو بھی شفٹ کیا تھا تہران کی طرف، ان کو واپس بھیجا گیا ہے۔ یہ بوشہر ہے یا اصفہان ہے، اور وہاں پر ان نیوکلیئر سائٹس کی دوبارہ سے جو ہے مرمت اور جو ہے اس کو ٹھیک کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک جس کو اگر صرف یہ کہا جائے، دیکھیں آپ نے نیو یارک ٹائم کی سٹوری کا حوالہ دیا، جی بالکل، اسی سے آپ نے لی ہے سٹوری، اور اس کے علاوہ بھی میڈیا میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ یہ ڈرونز کے پرزے جو ہیں یہ پہنچائے جا رہے ہیں۔ اصل میں تو یہ جو نیوکلیئر سائٹس ہیں وہ رشینز دیکھتے ہیں اور اسی کی پروٹیکشن کرتے ہیں، اور اسی کی مرمت اگر کرنی ہے تو ان کے سائنٹسٹ ہی کریں گے، جن کی تعداد سینکڑوں میں ہے، اس وقت بھی وہ ایران میں موجود ہیں۔ اور ان کے پرزے جو ہیں آنا، پھر میزائلز کے جو کہ آپ کے بیلسٹک اور کروز میزائلز ہیں ان کے آنا، اور اس میں بالکل آپ نے یہ بھی ٹھیک کہا کہ ڈرونز بھی شامل ہیں، لیکن ڈرونز کا جیٹ فیول اور جیٹ انجنز جو ہیں وہ رشیا سے امپورٹ کیے جاتے ہیں، رشیا سے ایران آتے ہیں ہمیشہ سے، اور ایران نے یہ چیزیں دوبارہ سے امپورٹ کی ہیں۔ یہ جو وقفہ ملا مذاکرات کے دوران، اس میں ساری کی ساری توجہ امریکہ کی بلاکٹ کی طرف رہی، اور وہ بلاکٹ کی طرف دیکھتا رہا کہ میں نے بلاک کیا ہوا ہے، $500 ملین روزانہ نقصان ہو رہا ہے، بلا ہو رہا ہے، بلا ہو رہا ہے۔ اچھا، بلاکٹ کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے کئی کارگو جہاز بھی بھیجے مشرق وسطیٰ، جو سنا ہے کہ UAE میں اترے، کچھ اسلحہ بھی آیا، کچھ دفاعی نظام بھی آیا۔ جنگ بندی سیز فائر جو ہوتی ہے یہ ہوتی ہی اس لیے ہے کہ بھائی اپنی صفیں سیدھی کر، یہ چاہے اس طرف رائٹ سائڈ پہ ہو یا لیفٹ سائڈ پہ ہو، بالکل ٹھیک ہو گیا، دو رائے نہیں ہوتی، دونوں نے صف بندی کی ہے۔ جیسے آئرن ڈوم اٹھا کر وہ متحدہ عرب امارات میں لے آئے، ڈرونز کے خلاف لیزر گنز جو ہے متحدہ عرب امارات میں لگا دی،
मुत्तहिदा अरब अमारात से उन्होंने मुख्तलिफ बयान दिलवाए। फिर ईरान ने जो है ब्लॉकेट का जो ईरान की नाकाबंदी है उसका उन्होंने दायरा कार वसी कर लिया, आपको पता है। और उन्होंने उसमें जो बहरीन वाली साइड है हाँ या जी वो भी शामिल कर ली। बिल्कुल उन्होंने कहा अब आपने हरम से कोई नहीं गुजरेगा। ये सारी वो चीज़ें थी जिनको गैदर किया जा रहा था। देखिए पहली बात तो ये है कि एक तरफ आपके इस वक्त इजराइल, अमेरिका और मुत्तहिदा अरब अमारात है, दूसरी तरफ ईरान है, रशिया है और चीन है। बिल्कुल देखिए रशिया करता है हमेशा से वेपनरी मदद उसकी, और वो करता है इलेक्ट्रॉनिक मदद। हाँ जी चीन बिल्कुल इसका नाम है। तो हाँ ईरान जी क्योंकि अकेला असल में हम लोग भी ज़रा सा हमें भी सोचना चाहिए कि क्या ईरान अकेला ये सारी जंग लड़ रहा है? ये नहीं मुमकिन नहीं नहीं था, ऑब्वियसली मुमकिन क्योंकि नहीं ऐसी बड़ी ताकत जो कि इसराइल और अमेरिका है उसके मुकाबले में ईरान को बहुत ज़्यादा क़ुव्वत की ज़रूरत थी। ये क़ुव्वत उसको मुसलसल फराहम की जाती रही है। उसका तेल सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, वो उसने ट्रेन के ज़रिए भेजना हाँ शुरू जी कर बिल्कुल दिया। और जो उसके कार जजीरा है उसके इर्द गिर्द अब तेल की एक दबीज़ लहर है जो आहिस्ता सुना है कि आहिस्ता। कोई रिस रहा है वो ऑयल अच्छा वो ये तो कहा जा रहा है कि रसाया गया है। अच्छा देखिए आपको चंद दिन पहले मगरबी मीडिया काम क्या करता है, कब मगरबी मीडिया बड़ा दिलचस्प चीज़ें करती है, वो आपका जहन साजी करता हाँ है, वो जी आप पर चीज़ें थोपते नहीं है। आपको बताया गया कि ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पे कहा कि ईरान के पास तेल ज़हीरा करने की कैपेसिटी ख़त्म हो गई है, कूड़ेदानों में भी तेल रखा जा रहा है, यही कहा था। और हमें पता है कि तेल के कुएँ जो हैं, हमने इसको पूरा व्लॉग किया था कि तेल का कुआँ बंद नहीं किया जा सकता। हाँ जी उसमें से बिल्कुल मुसलसल तेल निकलेगा तो चलता रहेगा, जैसे ही आप उसको बंद करेंगे वो दोबारा से दोबारा गहराई ज़मीन के चले नीचे चला जाएगा तो ये तेल का कुएँ जो हैं इनके पास तेल रखने की। अब इन्होंने ये काक जजीरे के इर्द गिर्द जो तेल बिछा है उसका इल्ज़ाम ईरान पे लगाया है कि ये ईरान इस तरह को रसा रहा है, यानी ईरानी जो है ये तेल बिछा रहे हैं और ये तेल आहिस्ता आहिस्ता बहरीन और जो है गल्फ़ की तरफ जो है बढ़ रहा है। और इसका दायरा कार ये इस पर वैसे अलग से व्लॉग करें कि ये है क्या और इससे क्या नुकसान हो सकता है, ये अलग से बाद में बात करते हैं। इस वक्त हमारा मौजू ये था कि रशिया मदद कर रहा है, तो बिल्कुल रशिया मदद कर रहा है और रशिया नए मिसाइल्स के लिए उनको नई चीज़ें देखिए। बाकर कालिबोफ का जो ये बयान था कि हमारे पास नए कार्ड्स हैं खेलने के लिए, उन्होंने कहा था ये गलत फहमी है, खुश फहमी है अमेरिका की, हमने पहले से ज़्यादा ताकत हासिल करी। अब्बास अराक्ची ने कहा कि 120% हम ज़्यादा चले, बिल्कुल यानी इसका मतलब ये है कि उन्होंने जो मिसाइल चलाए भी थे उनको दोबारा उन्होंने इकट्ठा कर लिया यानी है। आपके मुताबिक जो न्यूयॉर्क टाइम की स्टोरी है वो तो सिर्फ ड्रोन्स या उसके पुर्जाजात की बात कर रहा है, लेकिन आपके ख्याल में ये सिर्फ ड्रोन्स और पुर्जाजात नहीं है, ये मिसाइलों के पुर्जाजात भी हैं, ये लिक्विड फ्यूल भी इसमें शामिल है जो रशिया से चाइना ईरान को मुंतकिल किया जा रहा है। और न्यूक्लियर साइट्स की भी चीज़ें शामिल सही हैं। सही यानी जो काफ़ी उनके काफ़ी मदद की जा रही है एग्ज़ास्ट इसमें। देखिए रशिया पूरी तरह से मदद कर रहा है और रशिया पीछे नहीं हटेगा। रशिया कैस्पियन सी के रास्ते उसको रास्ता मिल गया है। जब तक अमेरिका आप उसमें अगर कैस्पियन सी में जाकर हमला करे किसी जहाज़ वो पर तो शायद अलग उसके लिए बात है, मुमकिन ही नहीं तो होगा। रशिया को जाना मुमकिन नहीं है, उसके सामने आना मुमकिन नहीं है। दूसरी तरफ चाइना है, चाइना इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के अंदर जो है ईरान की पूरी मदद कर रहा है। जो उनके ड्रोन्स और जहाज़ जो हैं हैक और गिर रहे हैं वो उससे नज़र आता है कि वो रशियन सैटेलाइट्स नहीं है, तो चाइना की नई टेक्नोलॉजी है, बाइडो के साथ वो शामिल है, जिससे ईरान जो है इस काबिल हुआ है कि वो अमेरिका जैसी क़ुव्वत को अब ललकार रहा है और अब मुज़ाकरात की टेबल पे उस तरह से आ भी नहीं रहा है। अब वो अमेरिका से कह रहा है कि मेरी शराइत पर करो मुज़ाकरात, तो जंग बंदी होगी और तुम्हें बाइज़्ज़त वापसी मिलेगी, अदरवाइज़ फिर अमेरिका यहाँ बैठा रहे। ईरान के लिए अब ये मसला नहीं रहा है। ईरान CIA की रिपोर्ट के मुताबिक कई माह तक इस ब्लॉकेड का मुकाबला कर सकता है। ये कई माह जो हैं इसको कई साल लिखें, क्योंकि उसको कई रास्ते मिल गए हैं। कुछ खुश्की के रास्ते मिले हैं किसी मुल्क से उसको, इस पर भी शोर है, और कुछ समंदर के रास्ते मिले हैं और कुछ उसको ट्रेन के रास्ते मिले हैं। तो उसके लिए तो वो एक दरवाज़ा बंद हुआ है, तो कई दरवाजे खुल गए कई उसके लिए। दरवाजे उसके लिए खुल गए। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली कि जंग बंदी के लिबादे में दरअसल छोटी छोटी झड़पें भी जारी हैं और इसी दौरान रशिया की जानिब से ईरान की भरपूर मदद भी की जा रही है। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।